This call is now being recorded. Good morning. Morning, sir. Okay, yesterday we have seen various factors which affect the drag coefficient. Various aspects which may affect the drag coefficient and affect the drag of a vehicle moving through a specific medium. Okay, so today we can learn something about car body drag reduction. Okay, car body drag reduction. That means we have seen due to various factors, there will be a drag force which is affected on the uh, particular vehicle which is moving through a medium. So, in order to reduce this drag, there are certain design changes we can make. We can make some design modifications, and we can reduce this the value or the magnitude of the drag to a minimum, or we can optimize the drag by certain modifications. So we can see how we can make it. The first case is profile edging. So sorry, profile edge rounding or chamfering. So as you can see here, what is rounding? Rounding means with a certain radius, we can make a curve. Make a curve on the sharp corners. Sharp corners, we can make some curves. Here, this is the enlarged view of this particular point in the vehicle. The front portion, there is a particular point. There are two cases. Either you can make it a round portion as a curve like this, or you can make a chamfer there like this with the radius r, both with the radius r. So what happens is, if we make a round or chamfer, then the drag will be reduced, and that the reduction in the drag with the radius, with increasing radius, is given in the or plotted in this graph, particular graph. So as the radius increases from 0 to 40 mm, drag coefficient changes from 0.43 to point something below 0.40. This value, this is for the rounded portion, rounded, that is this case, first case, and for the chamfered case it will go like this. So this is the variation of drag coefficient with increasing radius of rounded or chamfered edges. So this is the first method for drag reduction. So drag reduction by profile edge rounding or chamfering. So next, bonnet slope and windscreen rake angle. അപ്പോൾ എന്താണ് bonnet slope അതേപോലെ windscreen rake angle? It is clearly given in the figure. Here you can see an angle, two angles. First is alpha. This is angle alpha. It is the bonnet hood slope. That is between the bonnet and the horizontal. This particular angle. Next, windscreen rake angle is this one. That is between the vertical and this windscreen.
This is a particular angle. So we will see how it may vary. Here you can see as the angle increases, that is for first case, for the bonnet slope angle. As the bonnet slope angle increases, the drag coefficient decreases. That means when it is increasing, this particular angle is increasing, then uh, drag coefficient will decrease. That is, ഇപ്പോൾ ഒരു particular drag coefficient ഉണ്ട്. Suppose this body is like this. That means the angle is much more greater. Then it will the drag coefficient will decrease, and also if it is like this, then എന്താണ് വീണ്ടും കൂടി അല്ലേ, ആൽഫ കൂടുന്തോറും എന്താണ് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിക്രീസസ് along this curve. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ വിൻസ്ക്രീൻ റേക്ക് ആംഗിൾ. വിൻസ്ക്രീൻ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നു, ഇതിന്റെ ആംഗിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നു എന്തായി ഗാമ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കൂടി അല്ലേ. അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി 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 വരും അല്ലേ. അതായത് ആംഗിൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും as the angle increases, that is the windscreen rake angle increases, drag coefficient decreases. അപ്പൊ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സോറി ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു കാറുണ്ട് എങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു കാറിനേക്കാളും പൊതുവെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് പോലെ വരുന്ന കാറ്, ഇതിനായിരിക്കും എന്താണ് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് കുറവ്. അതായത് എന്താണ് ഈ ഒരു ബോണറ്റ് സ്ലോപ്പ് ആംഗിൾ കൂടുതലാണ്, അതേപോലെ വിൻസ്ക്രീൻ ബ്രേക്ക് ആംഗിളും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്തോറും എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതാണ് പണ്ടത്തെ മോഡൽ, ഓൾഡ് മോഡലൊക്കെ കാറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഇപ്പോഴത്തെ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ കാറൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരുമാതിരി ഈ മോഡലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന്റെയൊക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. As the bonnet slope and the windscreen rake angle increases, the drag coefficient decreases. So there will be less drag pull, so that the vehicle can move easily. Next, roof and side panel campering. അപ്പം റൂഫ് ക്യാമ്പറിംഗ് അതേപോലെ സൈഡ് പാനൽ ക്യാമ്പറിംഗ് ഇവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. എന്താണ് റൂഫ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ റൂഫിന്റെ എഡ്ജിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇങ്ങോട്ടൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമ്പർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രാ അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് അല്ലെ ഹൈറ്റ് ആണ് സ്മോൾ h, ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പർ ക്യാപിറ്റൽ L ആണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ദിസ് h/L റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇത്രയും ലെങ്ത്തിലാണ് ക്യാമ്പർ ഉള്ളത്, അത് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ക്യാമ്പർ ഉള്ളത്, h-ലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, അതായത് അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഇനി ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് h/L റേഷ്യോ കൂടും. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് റൂഫ് ആൻഡ് സൈഡ് പാനൽ ക്യാമ്പറിംഗിലെ ഫസ്റ്റ് കേസ്. റൂഫ് ക്യാമ്പറിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് പാനൽ ക്യാമ്പറിംഗ്. ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് വ്യൂ. ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ക്യാമ്പറിംഗ് കൊടുത്തേക്കാണ്. അതായത് ബോഡിയുടെ എന്താണ് ഇപ്പോ എങ്ങനെ പറയാ, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ നോക്കുകയാണ്, ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക, കാർ. ഓക്കെ, കാറാണെന്ന് കരുതുക.
ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇത്, ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ക്യാമ്പറിങ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ, അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് ഈ എക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ തിക്നെസ് എക്സ് വിത്ത് ലെങ്ത് എത്രത്തോളം, എത്ര ലെങ്തിലാണോ ഉള്ളത് അതാണ് സൈഡ് ക്യാമ്പർ. അപ്പൊ സൈഡ് ക്യാമ്പറിന്റെ റേഷ്യോ എക്സ് ബൈ എൽ. സോ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ റേഷ്യോ എക്സ് ബൈ എൽ വിത്ത് ദ ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. ഇവിടെയും എന്താണ്, ആസ് ദ റേഷ്യോ എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻക്രീസസ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് റൂഫ് ആൻഡ് സൈഡ് പാനൽ ക്യാമ്പറിംഗിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, റെയർ സൈഡ് പാനൽ ടാപ്പർ. Rear side panel tapper. So from the name itself, it is the tapper seen in the rear side panel. That is, this is the rear portion, and you can see a tappering like this. This straight alla, alle tapper aanu alle. Appo oru particular tapper which having a length t is the length of tapper, and the thickness x for different cases. എന്താണ്, x1 ഉണ്ട്, x2, x3, x4, അങ്ങനെ പല പല ടൈപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ടാപ്പറാണ്. ഈ ഒരു ടാപ്പറിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടി. അതേപോലെ അതിന്റെ ഒരു കേസ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ x1, കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ് x2, x3, x4, അങ്ങനെ പല പല ടാപ്പറുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ടാപ്പർ. അപ്പോ as a tapper increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ടാപ്പർ, ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടാപ്പർ എക്സ് വിത്ത് ദ ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ്, വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടാപ്പർ, അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ്, ടാപ്പർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ഒരു ടോട്ടൽ കേസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു, പ്രൊഫൈൽ എഡ്ജ് റൗണ്ടിങ് വഴി കുറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ബോണറ്റ് സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് വിൻസ്ക്രീൻ ബ്രേക്ക് ആംഗിൾ, അത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ റൂഫ് ആൻഡ് സൈഡ് പാനൽ ക്യാമ്പറിംഗ്. ഇപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും വരിക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെയർ സൈഡ് പാനൽ ടാപ്പർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, റെയറിലെ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ടാപ്പർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ടാപ്പറിന്റെ നമ്മൾ റേഷ്യോ അല്ല സോറി, ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻക്രീസസ്, ദിസ് ഈസ് ദ വേരിയേഷൻ. Now underbody rear end upward taper, അതായത് അണ്ടർബോഡി റെയർ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ടേപ്പർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സൈഡിലേക്കുള്ള ടേപ്പർ ആയിരുന്നു, ഇതല്ല, ഇവിടെ ആയിരുന്നു സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു ടേപ്പർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ പറഞ്ഞത് റെയർ എൻഡ് ആണ്. റെയർ എൻഡില് അപ്വേർഡിലേക്ക് ഒരു ടേപ്പർ ഉണ്ടാവും. ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു ആംഗിൾ, പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ബീറ്റ ആണെന്ന് കരുതുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂസർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും, ഡിഫ്യൂസർ ആംഗിൾ ബീറ്റ. ഇനി ഇവിടെ നമ്മളൊരു റേഷ്യോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടാപ്പർ ടി, ഇനി ഫുൾ ലെങ്ത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ. അപ്പോ ടി ബൈ എൽ റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുക്കും. ടി ബൈ എൽ റേഷ്യോ ഇപ്പൊ രണ്ട് കേസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, 0.5 ഉണ്ട്, 0.2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ കേസിലും ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ്, അതാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 0.5ന്റെ കേസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 0.2 ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കും വേരിയേഷൻ വരിക. ഇതാണ് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് drag reduction by underbody rear and upward taper.
റെയർ എൻഡ് അപ്വേർഡ് ടേപ്പർ കാരണമുള്ള ഡ്രാഗ് ബോഡി റിഡക്ഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് റെയർ ആൻഡ് ടെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ. റെയർ ആൻഡ് അല്ല സോറി എൻഡ് ആണ്, മാറിപ്പോയതാ. റെയർ എൻഡ് ടെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതായത് ഒരു കാർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പല വണ്ടികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരേപോലെ അല്ല അല്ലെ. ചിലന് ഈ കുണ്ടി ഇങ്ങനെ നീണ്ടിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഇത് നല്ല വലിയ കുണ്ടിയുള്ള സാധനം അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ഇമ്മിണിക്കുണ്ടിയുള്ള വണ്ടിക്കൊന്നും റിഡക്ഷൻ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല. കുണ്ടി കൂടുന്തോറും എന്താണ് അതിന്റെ റിഡക്ഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഓരോ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ. 0.4 നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. 0.3 അതായത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞു. 2 ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞു. 1 ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. ആണ് ദിസ് ഇസ് എ വേരിയേഷൻ ഓഫ് drag coefficient with the tail extension. Next, car body drag reduction by underbody roughness. In the last case, underbody roughness. That is how the drag is reduced by roughness. What is the variation of drag coefficient with the roughness value? Roughness value എങ്ങനെ ഇതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു റഫ്നെസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ആവറേജ് ഒരു റഫ് പ്രൊഫൈൽ കാണിച്ചേക്കാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്, 0 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചേക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നു രണ്ട് കേസ് എടുക്കുകയാണ്. സ്മോൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളതും അതേപോലെ ലാർജ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളതും. രണ്ടിന്റെയും വേരിയേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ അപ്പം ഇവിടെ റഫ്നെസ്, ഇതിന്റെ റഫ്നെസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് കേസിലും അതേപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സ്മോൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കൂടും. ലാർജ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല. കമ്പയർഡ് ടു സ്മോൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്മോളർ, അല്ലെങ്കിൽ ലെസർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ രണ്ടും എന്താണ് ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആസ് ദ റഫ്നെസ് ഇൻക്രീസസ് എന്താണ് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇൻക്രീസസ്. അപ്പം സ്മോൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം കൂടുതലായിരിക്കും, ലാർജ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഇതാണ് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാർ ബോഡി ഡ്രാഗ് റിഡക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഫൈൽ എഡ്ജ് റൗണ്ടിങ് ഓർ ചാമ്പറിങ്. റൗണ്ടിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ചാമ്പറിങ്ങും ചെയ്യാം. റൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ, ക്യാമ്പറിങ് ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ വേരിയേഷൻ. ദെൻ ബോണറ്റ് സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് വിൻസ്ക്രീൻ ബ്രേക്ക് ആംഗിൾ. ഈ ബോണറ്റും ഹൊറിസോണ്ടൽ തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ, ആസ് ദ ആംഗിൾ ഇൻക്രീസസ് എന്താണ് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിക്രീസസ്. അതേപോലെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ വിൻസ്ക്രീൻ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ and windscreen brake angle, that particular angle when it is increasing then the drag coefficient decreases. Next, roof and side roof end side panel campering. roof and sorry, അപ്പം രണ്ട് ക്യാമ്പറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. റൂഫ് എൻഡിലും അതേപോലെ സൈഡിലും ഉള്ള പാനൽ ക്യാമ്പറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ രണ്ടിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, അത് കൂടുന്തോറും ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നത്. അതേപോലെ റെയർ സൈഡ് പാനൽ ടേപ്പർ, അവിടുത്തെ റെയർ സൈഡിലെ പാനല് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടേപ്പറിന്റെ അത് എക്സ് ഇൻക്രീസസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ വേരിയേഷൻ അതിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടു. നെക്സ്റ്റ് അണ്ടർ ബോഡി റെയർ ആൻഡ് അപ്വേർഡ് ടേപ്പർ. ഇങ്ങനെ അപ്വേർഡ് ടേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ബീറ്റ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചുള്ള ട്രെൻഡ്. രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ എടുത്തത്. എന്താണ്? T/L റേഷ്യോ എടുത്തു. T/L റേഷ്യോ when it is 0.5, what is the
വേരിയേഷൻ. അതേപോലെ 0.2 ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ വേരിയേഷൻ. അതുപോലെ റയർ ആൻഡ് ടെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ. റയർ എൻഡിന്റെ ടെയിലിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കർവായിരുന്നു കണ്ടത്. ഇനി അണ്ടർ ബോഡി റഫ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ആൻഡ് ജാസ് ടു കേസസ് എന്തായിരുന്നു, സ്മോൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുപോലെ ലാർജ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള കേസ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കേസുകളുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എയറോഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വെഹിക്കിൾ അണ്ടർഗോസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫ്രം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെഹിക്കിൾ ഗോസ് ത്രൂ എ മീഡിയം പർട്ടിക്കുലർലി എയർ, എന്താണ് ഒരു റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിനകത്ത് ഒരു റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിന് രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒരു ലിഫ്റ്റും ഉണ്ട്, ഡ്രാഗും ഉണ്ടാവും. ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള എയറോഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ്, ഈ ഒരു ലിഫ്റ്റിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ വെഹിക്കിൾ മൂവിങ്ങിനെ റോഡ്, അപ്പൊ അവിടെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ പറക്കണം, പക്ഷെ നമുക്ക് കാറ് പറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. അപ്പം ചില കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം, സ്പോർട്സ് കാറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീലിയായി പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ പൊങ്ങുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ ബാക്ക് പോർഷൻ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പൊങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് ഇതിന് ആക്സിഡന്റ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടാതെ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലിഫ്റ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല മോഡിഫിക്കേഷൻ, നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഡ്രാഗ് റിഡക്ഷൻ കണ്ട പോലെ ലിഫ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ് അണ്ടർ ബോഡി ഡാംസ്. അപ്പം ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡാം അതേപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിപ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം എന്താണ് ഡാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. What's up everyone, welcome to my channel. In this video you will learn how the front spoiler or air dam works. Lines hit the front part of car. If you What's up everyone, welcome to my channel. In this video you will learn how the front spoiler or air dam works. So without spending much time, let's start now. That's a car moving on road. These are the airstream lines moving with high speed relative to car. Now, as the airstream lines hit the front part of car, they get deflected, like this. Here you can see that at rear there is boundary layer separation, and due to which there is a formation of big vacuum space at rear. In the front, there is an increase in pressure according to Bernoulli's principle. That is, the dynamic pressure of air is converted into static pressure due to colliding of air particles and coming to rest. This will cause the increase in pressure in front. So, the low pressure at rear and high pressure in front will cause suction called drag. For the prevention of this, we use the rear wing. Now in this case, we are having rear wing. This wing will create high pressure at top and low pressure at bottom, generating downforce. This will also reduce air drag by filling the air in this space. As the load on rear wheel is increased due to downforce, it will cause the unbalance of load between front and rear.
Also, as large amount of air is going beneath the car body, it will cause the increase in pressure at bottom. The unbalancing of load between front and rear and high pressure at bottom will cause the effect like this, and it's very dangerous. For preventing this, we will use the front spoiler. The front spoiler of car protects the air. You can see that the air coming at top of spoiler gets collected and its dynamic pressure gets converted into static pressure. This will lead to increase in pressure at top of spoiler. So there is a pressure difference between top and bottom of spoiler and it will create downforce. Also, the amount of air going beneath the car is reduced due to splitting of air by spoiler. As the amount of air at bottom is decreased, it will help in developing more downforce. Now let's understand the air dam of F1 car. So this is the air dam or the front spoiler of F1 car. Looking it closely, we have the side end plates and different shapes and size wings. Now, as the air strikes the wing, it will develop pressure difference. These wings will develop high pressure at top and low pressure at bottom. This will generate downforce. Also due to pressure difference, the air rushes from top to bottom, generating vortices. Here these vortices are very helpful. Let's see how. Streamlines of air strikes the body of car and gets deflected like this. As you can see, the streamlines are not following the curve of body and is getting separated. This will create the uneven flow of air at rear and this will cause drag. For preventing this, the front spoiler generates vortices. These vortices will club the air and direct them along the body of car, because of which we will have the better pressure distribution at rear and also a good downforce. These vortices also help in keeping the bad turbulent air of tire away from the good streamlined air. So this is how the spoiler or the front dam of car works. This much for the